ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। खबर जी है जी ध्यान बहुत खिंचती है कि मंत्री नूं 3 महीनों की कैद जी, लेकिन मंत्री नूं 3 महीनों की कैद का मतलब की है कि मंत्री जी जेल च नहीं गए जी। कारण यह है साडे देश का कानून है कि जे किसी व्यक्ति नूं 3 साल तो घट की सजा हुंदी है जी, तो उन्होंने अपील करने का हक है, उन्होंने उत्थे ही जमानत मिल जाती है, उन्होंने जेल जाने की लोड़ नहीं पैंदी जी। सो मंत्री जी नूं मैजिस्ट्रेट साहब ने सजा सुनाती ते नाल ही उन्होंने जमानत देती, मंत्री जी अपने घर चले गए जी। आदर्श चोण जाबता जिहदे तहत इन्हां नूं कैद की गई है, कहंदे इन्हां ने आदर्श चोण जाबते की उलंघना की है। आदर्श चोण जाबते नूं असीं अंग्रेजी च कह दिंदे आ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जी। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट साडे जिहड़े संविधानक शख्सियतां सी जिन्हां ने संविधान बनाया है उन्होंने ये प्रबंध किया हुआ सी, क्योंकि जिहड़ा इलैक्शन एक्ट है एक अलग बनया हुआ उहदे विच प्रबंध करवाया संविधान के दिशा निर्देशों मुताबिक ताकि किसी भी तरीके दे नाल जिहड़ी हैगी है इलैक्शनां दे विच हेरा फेरी ना होवे। घट्टो घट जिहड़े लोग इलैक्शनां दे विच भाग लैंदे आ वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उलंघना ना करन, साफ सुथरियां इलैक्शनां होण ताकि लोकां नूं चंगी वधिया सरकार मिले। लेकिन साडे देश दे विच साफ सुथरियां चोणां हुंदियां किन्नियां कहे। पहली गल तो मैं कहूँगा कि 9 साल लग गए इस केस का फैसला होने च। 9 साल पहला मंत्री जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उलंघना की सी, उदों फिर उन्हां दे खिलाफ केस दर्ज होया, वो केस लमकदा लमकाउंदा ते हुण 9 साल बाद कैद होया ते कैद हुई है 3 महीने की। पर जे असीं देखिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उलंघना का केस दर्ज किवें हुंदा है, तुसीं जां मैं केस दर्ज कराउणा चाहिए तो साडे कहे ते केस दर्ज नहीं हुंदा। असल दे विच जदों चोण जाबता लागू हो जाता है, चोण जाबता लागू होने तो बाद जदों कोई बेनिज़मियां करदा चोणां दे मामले दे विच, खास करके जिहड़े कैंडीडेट है ते कैंडीडेटां दे समर्थक उन्हां दे खिलाफ जिहड़े केस रजिस्टर हुंदे आ जी ये चोण कमिशन ने करवाउणे हुंदे। चोण कमिशन का जे असीं देखिए तो सब तो हेठां प्रतिनिध हुंदा है जिहड़ा रिटर्निंग अफसर हुंदा है किसी भी कंस्टीट्यूंसी का, चाहे वह विधान सभा हो चाहे वह लोक सभा हो। और रिटर्निंग अफसर जिहड़ा हैगा जे आपां पंजाब दा जिक्र करिए तो पंजाब दे विच कोई PCS अधिकारी हुंदा है, पंजाब सिविल सर्विस अधिकारी मतलब SDM हो सकता है, कोई एग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट हुंदा वगैरह वगैरह। इस तरीके जिले दे विच जिहड़ा हुंदा है चोण अधिकारी उहनूं असीं डिस्ट्रिक्ट इलैक्टोरल ऑफिसर कह दिंदे आ, डिप्टी कमिश्नर दे कोले पावरां हुंदियां ते फिर स्टेट च हुंदा, फिर ऑल इंडिया च। एक मशीनरी है इन्हां दे ध्यान दे विच जदों आउंदा कि किसी बंदे ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उलंघना की है तो फिर ये केस रजिस्टर करवाउंदे। इहदे नाल ही तुसीं देखिया होना कि जदों चोणां दा ऐलान हुंदा तो फिर वख-वख हलकिआं दे विच चोण ऑबजरवर लग जांदे है। चोण ऑबजरवर 2-3 किस्म दे हुंदे। एक चोण ऑबजरवर वो है जिन्हां चोण ऑबजरवरां ने सारा देखना हुंदा कि चोणां ठीक तरीके नाल हो रही है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਰਚਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ये भी देखना होंगे कि जिथे उन्होंने रैलियां वगैरह होंगे उन्होंने रैलियां दे विच चाह पानी कुर्सियां वगैरह अजकल तो तपड़ा का ते झंडियां दे भी जिहड़े है खर्चे पाए हुए है कि एक झंडी का खर्चा इन्ना होगा, जे लगी हो चाह के कप का खर्चा इन्ना हो, समोसे का इन्ना हो, ये सारा कुछ देखनी पाखनी तो सानू बहुत वधिया लगता है कि भारत का चोण कमिशन बहुत ही पावरफुल है और भारत के चोण कमिशन ने बहुत शानदार प्रबंध किया है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उलंघना ना होवे। लेकिन जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की उलंघना हाकम कर लग जान ते हाकमां नूं हट कुत्तीए कहण वाला कोई ना होवे, उदों की बनूगा। असीं देखदे हां कि जिद्दां राज करदी पार्टी दा कोई कैंडीडेट या राज करदी कोई पार्टी दा लीडर उलंघना करदा उहनूं कोई बंदा नहीं पुछदा। जे हक आपोजिशन दा कोई बंदा कर दवे उलंघना तो उहदे खिलाफ फिर केस भी रजिस्टर हो जाता है, उहदी फड़ाफड़ाई भी हो जाती है।
बड़े बारी ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਢੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲਨ ਕਿਤੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਤੋ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੂਜੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਐਸਡੀਐਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਕਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਮੋਰਗੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੇ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਫੇਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 11:58 ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਵੀਟ ਜਰੀਏ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹਲੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 11:58 ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਵੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਆਰਜੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ 26 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ 12 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਿਆ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਮਸ਼ਲਾ ਬਣ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ? 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ TN ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ TN ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਨਿਗਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਕਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਤੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਜੀ।